ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನವ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ಲಾಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ B2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಅನರ್ಕೆನ್ನಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮರು ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ 4 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Ich habe eine Frage, Entschuldigung. Am Arbeitsplatz, ihr macht Praxistraining am Arbeitsplatz. Das heißt, jeden Tag, was wir arbeiten, das können wir so weitermachen oder wir haben etwas. Meine Frage ist, nein. Ich habe das verstanden, Selbststudium und Online-Unterricht. Ich habe alles verstanden. Aber meine Frage ist, ich habe jeden Montag und Dienstag Online-Unterricht, Live-Unterricht. Aber Donnerstag, Freitag und dann habe ich keinen Unterricht. Und dann diesem Tag muss ich gleich arbeiten oder muss ich etwas für unseren Kurs arbeiten. Über Kurs. Wir haben eine Planung, das gibt 12 Stunden müssen wir arbeiten. Ja, über die etwas Themen. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch mit meiner Chefin auch gefragt. Sie hat auch nicht verstanden. Sie hat mir gesagt, kannst du mir auch einmal unsere Lehrerin fragen und können wir auch die Dienstplan gut machen können. Ja, sie hat das gesagt. Deshalb frage ich das. Aber okay, so. Wie können wir das 12 Stunden arbeiten? Was können wir arbeiten, das 12 Stunden? Ich weiß nicht. ಇರೋ ಟೀಚರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿರೋದೇ 5 ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಟೋಟಲ್ 6 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Ja, ich spreche mit jeden Tag ein bisschen mit Bewohner oder Bewohnerinnen und auch jeden Tag etwas ich nicht verstanden und ich frage immer meine Kolleginnen und Kolleginnen und dann habe ich etwas neue Worte lerne ich. Und auch im YouTube gibt es auch so viele Video über die Pflege ein und so, und ich sehe alles. Und ja, und auch ich habe auch im Lingoda bevor die Unterricht anfangen, haben wir auch einen Transitkurs. Ich habe das auch einmal probiert und ich mache das auch jeden Tag. Ja. Entschuldigung, ich habe auch eine Frage. Was bedeutet Schüchtern? Ja. Okay. Ja, danke. Guten Tag und willkommen auf unserer Station. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Kennen Sie eigentlich schon alle anderen hier bei uns auf der Station? Dazu kommen wir aber gleich. Die anderen... Etwas verantwortlich für ist dann immer Akkusativ. Ne? Das heißt, man kann auch sagen, wenn man ein Kind hat, kann man sagen, ich bin verantwortlich. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ತಗೋತಾರೆ ಕ್ಲಾಸು. ಅದಕ್ಕೇ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರು ಎಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10:10ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು. ಪ್ರತಿ 1 ಅವರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ. Ich arbeite in einem Alternein oder Krankheim. Sie sagen auch, es ist eine Wohngruppe. Ja. Ja.
Ist es Schleswig? Ja. Mm, Es gibt 50 Batch nur. Ja. Meisten Zeit verbringe ich in äh, Bewohner, Bewohnerinnenzimmer. Ja, meisten. Ja. Glaube ich. Oder wer? Achso, ja, Elina ist neu, genau. Wer möchte denn Karin lesen? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ A1 ಇಂದ B2 ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಮರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮ್ಯಾಮನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಸು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಯಾ ಬೆಟ್ಲಾಗನ್ über die Matresse spannt. Nein. Ja, richtig. Über die Matresse spannt man ein Bettlaken. Ja, Entschuldigung. Ja. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಓದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೊಂದು ರೂಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು 4 ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅವರ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊರಗಡೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟುಡಿಯಮ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೌಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 1-2 ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು 4 ಅವರ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ 3 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು 3 ಅವರು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 3 ಅವರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅದು ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೊಂದು 3 ಅವರ್ ಇರೋ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು 1.5 ಅವರ್ ಸಾಕು ನನಗೆ. ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫೆರ್ಬೋಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ನಾವು ಫಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ಇದರೊಳಗಡೆ. ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನೀವು ಇದು 2ಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಇದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 4 ಜನ, ನಾವು 5 ಜನ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ, ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ, ಸತ್ತಿರೋದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಕ್ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 8 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವಾರ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಕ್ಲಾಸು, ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನರ್ಕೆನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ
2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇಗ ಫಾಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಗ ಎಲ್ಫರಿನ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸೇ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು, ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನರ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟಷ್ಟೇ. ಇದು ಲಿಂಗೋಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರು. ಇದು ತುಂಬ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೆದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೆದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಇದೇ ಥರ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನನು ಇದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾನು ಕಲಿತೀರ, ಇದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Subscribe my channel and like and comment. Tata, bye bye.